حکیم حافظ محمد سعید دہلوی کے حالات زندگی اور کارنامے اور ان کی شہادت پر معروف کالم نگار جناب جاوید چوہدری صاحب کا کالم، یہ ہیں آج کے موضوعات۔ میں ہوں تاریخ کا ادنا سا طالب علم عبدالغفور رحمانی۔ آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل ہسٹری ود رحمانی۔ آپ میرے چینل کے ساتھ جڑے رہیں، آپ کو اس طرح کی تاریخی اور معلوماتی ویڈیوز بر وقت ملتی رہیں گی۔ حکیم محمد سعید ایک معروف طبی ماہر، مصنف، محقق، دانشور، فلاسفر اور عظیم انسان دوست شخصیت تھے۔ آپ 9 جنوری 1920 کو دہلی میں پیدا ہوئے۔ آپ کے والد کا نام حکیم عبد المجید تھا۔ ان کے دوا ساز ادارے ہمدرد کی ادویات پورے ہندوستان میں سپلائی کی جاتی تھی۔ آپ نے ابتدا میں عربی، فارسی، اردو، انگلش کی تعلیم حاصل کی۔ 9 سال کی عمر میں قرآن مجید بھی حفظ کر لیا۔ 1938 میں دہلی یونیورسٹی میں داخلہ لیا، جہاں سے آپ نے فارمیسی کی ڈگری حاصل کی۔ پھر انہوں نے ہمدرد وکس لیبارٹریز میں جونیئر ریسرچر کے طور پر کام کیا، جہاں مختلف ادویات کے نسخے بنائے۔ 1945 میں آپ نے دہلی یونیورسٹی سے ہی فارمیسی میں ماسٹر بھی کر لیا۔ 1947 سے قبل آپ تحریک آزادی کی سرگرمیوں میں بھی متحرک رہے۔ آزادی کے بعد آپ نے اپنا کاروبار، گھر، جائیداد، دوست احباب، عزیز و اقارب کو چھوڑا، اپنی بیوی نعمت بیگم اور ننھی بچی سعدیہ راشد کے ساتھ کراچی منتقل ہو گئے۔ یہ ان کا جذبہ حب الوطنی تھا، ورنہ ان کا ادارہ ہمدرد ایشیا کا بڑا دوا ساز ادارہ تھا۔ وہ مالی طور پر کافی مستحکم تھے اور پنڈت جواہر لال نہرو سے قریبی مراسم تھے۔ ان کی خواہش بھی یہی تھی کہ حکیم سعید جہاں رہیں۔ کراچی میں انہوں نے انتہائی معمولی سرمایہ سے ہمدرد لیبارٹریز کی بنیاد رکھی اور 1998 میں اپنی شہادت تک اسی سے وابستہ رہے۔ 1952 میں آپ ترکی تشریف لے گئے اور انقرہ یونیورسٹی سے فارمیسی میں پی ایچ ڈی کی، اور واپس آ کر آپ نے اپنے آپ کو میڈیسن ریسرچ کے لیے وقف کر دیا۔ 1953 میں آپ بطور ایسوسیٹ پروفیسر آف فارمیسی سندھ یونیورسٹی سے منسلک ہو گئے اور آرگینک کیمسٹری پڑھانا شروع کی، لیکن کچھ سیاسی وجوہات کی بنا پر 1963 میں آپ نے نوکری چھوڑ دی۔ 1985 میں آپ نے ہمدرد یونیورسٹی کی بنیاد رکھی اور پہلے وائس چانسلر بنے۔ آپ نے کراچی میں مدینۃ الحکمت کیمپس بنایا، جس میں ہمدرد یونیورسٹی، ہمدرد کالج آف میڈیسن اینڈ ڈینٹسٹری، ہمدرد عبد المجید کالج آف ایسٹرن میڈیسن، حافظ محمد الیاس انسٹیٹیوٹ آف ہربل سائنسز، ہمدرد انسٹیٹیوٹ آف ایجوکیشن اینڈ سوشل سائنسز، ہمدرد انسٹیٹیوٹ آف مینجمنٹ سائنسز، ہمدرد انسٹیٹیوٹ آف انفارمیشن ٹیکنالوجی، ہمدرد اسکول آف لا، فیکلٹی آف انجینئرنگ سائنسز اینڈ ٹیکنالوجی، ہمدرد پبلک اسکول اور ہمدرد ولیج کے علاوہ بیت الحکمت کے نام سے پاکستان کی سب سے بڑی لائبریری بھی یہاں ہے۔ یہ لائبریری 11 دسمبر 1999 میں بنائی گئی اور اس کا نام بغداد کی مشہور یونیورسٹی کے نام پر رکھا گیا۔ اس میں 5 لاکھ سے زیادہ کتب، ہزاروں پرانے مسودات، لاکھوں کلپنگز، 60 سے زیادہ زبانوں میں قرآن پاک کے تراجم، آڈیو ویڈیو کیسٹ کے علاوہ ڈاک ٹکٹس، سکے اور ہمدرد یونیورسٹی اور ہمدرد فاؤنڈیشن کی متعدد تصاویر بھی لگی ہوئی ہیں۔ یہ لائبریری مکمل کمپیوٹرائزڈ ہے۔ حکیم محمد سعید نے 200 سے زیادہ کتب اور رسائل مختلف موضوعات پر اردو اور انگریزی میں لکھے۔ آپ نے مختلف ممالک کے سفر نامے بھی لکھے۔ آپ کا بچوں کے لیے رسالہ ہمدرد نحال بہت مقبول ہے۔ ناظرین، آپ نے 19 جولائی 1993 سے 23 جنوری 1994 تک بطور گورنر سندھ بھی خدمات دیں، جب فاروق لغاری صاحب صدر اور بے نظیر بھٹو وزیر اعظم پاکستان تھی۔ آپ نے بطور صدر ہمدرد فاؤنڈیشن، بطور وائس چانسلر ہمدرد یونیورسٹی اپنی شہادت تک خدمات پیش کی۔ آپ کی خدمات کے صلہ میں 1966 میں ستارہ امتیاز اور 2002 میں نشان امتیاز سے بھی نوازا گیا۔ آپ شریف النفس، سادہ طبیعت، دھیما مزاج رکھنے والے تھے۔ آپ کی کسی سے دشمنی نہیں تھی۔ 17 اکتوبر 1998 کو روزہ کی حالت میں گھر سے روانہ ہوئے۔ آرام باغ کراچی میں اپنے مطلب پر پہنچے ہی تھے کہ کچھ دہشت گردوں نے ان پر فائرنگ کر کے ان کا سینہ گولیوں سے چھلنی کر دیا۔ ان کا جنازہ اٹھا تو لاکھوں لوگوں کا سمندر تھا، ہر آنکھ اشکبار تھی، اور انہیں اس کی قائم کردہ ہمدرد یونیورسٹی میں ہی آسودہ خاک کر دیا گیا۔ آپ کی شہادت پر ناظرین، پاکستان کے نامور کالم نگار محترم جناب جاوید چودھری صاحب نے ایک کالم لکھا، جس پر انہیں آل پاکستان نیوز پیپرز سوسائٹی نے 1997-98 کا بہترین کالم نویس کا ایوارڈ بھی دیے۔
नाज़रीन, मैं ये कलाम आपको पढ़कर सुनाता हूँ। पिछले मौसम में एक नामवर पाकिस्तानी दानिशवर भारत गए। दौरे के इख्तिताम पर एक गैर रस्मी तंजीम ने दिल्ली में इनके एजाज़ में एक नशिस्त का इंतज़ाम किया, जिसमें पाकिस्तानी दानिशवर को खिराज अकीदत पेश करने के लिए चोटी के भारतीय दानिशवर तशरीफ लाए। नशिस्त के आखिर में जब सवाल जवाब का सिलसिला शुरू हुआ तो हिंदू दानिशवर ने अपने मुअज़्ज़िन मेहमान से एक अजीब सवाल पूछा। पूछने वाले ने पूछा, यहाँ भारत में तो मुसलमान मसाजिद में नमाज अदा करते हैं, वहाँ पाकिस्तान में कहाँ पढ़ते हैं? पाकिस्तानी दानिशवर ने इस सवाल को मजाक समझकर फलक शिगाफ कहकर लगाया, लेकिन जब इन्हें महफिल की तरफ से कोई ख़ास रद्द अमल मसूल न हुआ तो उन्होंने खसियाना सा होकर सवाली की तरफ देखा। हिंदू दानिशवर ने के चेहरे पर संजीदगी के ढेर लगे थे। पाकिस्तानी दानिशवर ने बेचैनी से पहलू बदल कर जवाब दिया, ज़ाहिर है मस्जिदों में ही पढ़ते हैं। ये जवाब सुनकर हिंदू दानिशवर खड़ा हुआ, एक नज़र हादरीन पर डाली और फिर मुस्कुरा कर कहा, लेकिन हमारी इतलात के मुताबिक तो पाकिस्तानी मस्जिदों में नमाज पढ़ने वालों को गोली मार दी जाती है। हिंदू दानिशवरों का ये तबसरा पाकिस्तानी दानिशवर को स्कर्ट मिसाइल की तरह लगा। उसका माथा पसीने से भीग गया, हाथों में लर्जा तारी हो गया और आंखों में सुर्खी आ गई। मुंतज़िमीन मौका की नज़ाकत भांप गए, लिहाजा उन्होंने फ़ौरन नशिस्त के इख्तिताम का ऐलान कर दिया। यूँ पाकिस्तान भारत ताल्लुकात मज़ीद बिगड़ने से बच गए। ये वाक़या मुझे मरहूम हकीम सईद ने सुनाया था। मुझे आज भी वो गर्म सहपैर याद है कि मैं हमदर्द दवाखाना रावलपिंडी में हकीम साहब के कमरे में बैठा था। मरहूम खिलाफ मामूल थके थके से लग रहे थे। मैंने अदब से तबीयत के इस बोझलपन की वजह दरियाफ्त की तो दिल गिरफ्ता लहजे में बोले, हमने इस दुख से भारत छोड़ा था कि हमें वहाँ मजहबी आज़ादी हासिल नहीं थी। हम नमाज पढ़ने जाते थे तो हिंदू मस्जिदों में सूर छोड़ देते थे, खाना खुदा के दरवाजे पर ढोल पीटते थे, बोलो बराज की थैलियाँ हमारे ऊपर फेंकते थे। हिंदू शरपसंद पिछली सफ़ों में खड़े नमाजियों को छुरे घूम कर भाग जाते थे। हमने सोचा चलो पाकिस्तान चलते हैं, वहाँ कम अज़ कम हमारे सजदे तो आज़ाद होंगे, हमारी मस्जिदें हमारी दरगाहें तो महफूज होंगी। लेकिन अफसोस आज मुसल्ला गार्ड्स के पहरे के बगैर पाकिस्तान की किसी मस्जिद में नमाज का तसव्वुर तक नहीं। मेरे बड़े भाई हकीम अब्दुल हमीद दिल्ली से लिखते हैं, सईद वापस आ जाओ, पाकिस्तान के हालात ठीक नहीं। यहाँ इधर कम अज़ कम मस्जिदें तो महफूज हैं, लेकिन मैं इनकी आवाज़ उखड़ गई। पाकिस्तान आने पर आपको कभी पछतावा हुआ? मैंने नरमी से पूछा। उन्होंने अचकन के बटन चलाए, नहीं हरगिज़ नहीं, ये सौदा हमने खुद किया था। हमीद भाई मेरे इस फैसले से खुश नहीं थे। इनकी ख्वाहिश थी मैं दिल्ली में इनका हाथ बटाऊं, लेकिन मुझे लफ्ज़ पाकिस्तान से इश्क था, लिहाजा इधर चला आया। अल्लाह ताला ने करम किया और वो इदारा जिसकी बुनियाद मैंने 12 रुपए से रखी थी, आज पाकिस्तान के चंद बड़े इदारों में शुमार होता है। ये पाकिस्तान से इश्क का कमाल है। इनकी आवाज़ में बस दस्तूर मलाल था। लेकिन पाकिस्तान के हालात से दुख तो होता होगा? मैंने अपने सवाल पर इसरार किया। हाँ, बहुत होता है। अखबार पढ़ता हूँ, सियासतदानों के हालात देखता हूँ, अवाम के दगरगूं सूरत हाल पर नज़र पड़ती है तो बहुत दुख होता है। जब इधर दिल्ली से कोई अजीज़ रिश्तेदार पाकिस्तान आकर कहता है क्यों फिर, तो दिल पर छुरी सी चल जाती है। लेकिन क्या करें, घर जैसा भी है तो अपना, हम इसे छोड़ तो नहीं सकते, लिहाजा लगे हुए हैं और लगे रहेंगे आखिरी साल तक। कोई ऐसी ख्वाहिश जिसका आपने आज तक किसी के सामने इजहार नहीं किया? उन्होंने कुछ देर तक सोचा। हाँ, कभी कभी जी चाहता है मेरी मौत हमीद भाई से पहले हो, वो मेरे जनाजे पर आएँ, मेरे चेहरे से चादर सरका कर देखें और फिर ऐसा से मुस्करा कर कहें, हाँ सईद, तुम्हारा फैसला दुरुस्त था। वो गर्म दोपहर ढल गई तो उनके बदन से आज तक की खनक और गमनाक सुबह तुलू हुई। मेरे सामने मेज़ पर आज के अखबार पड़े हैं। हर अखबार की पेशानी के साथ आज के सबसे बड़े इंसान की तस्वीर छपी है, खून में नहाई और हसरत में डूबी हुई तस्वीर। हर नज़र से चीख चीख कर एक ही सवाल कर रही है, मेरा जुर्म क्या था? मुझे क्यों मारा गया? मैं तो ज़ख्मों पर मरहम रखने वाला शख्स था, फिर मेरे जिस्म को ज़ख्मी क्यों किया गया? मेरा दिमाग सुलगी लकड़ियों की तरह चटकने लगा। मैंने सोचा ये तस्वीर आज दिल्ली के किसी अखबार में भी छपी होगी। वो अखबार हमदर्द नगर के एक छोटे से गरीबाना कमरे में पहुंचा होगा। चटाई पर बैठे 82 वर्ष के एक बूढ़े ने भी उसे उठाया होगा। उसकी आंखें भी हजारों लाखों की तरह छलक पड़ी होंगी। उसने भी शिद्दत जज्बात से अखबार पढ़े फेंक दिया होगा। उसने भी बाजू पर दांत जमाकर
चीख मारी होगी, उसने भी अपनी छाती पर हाथ मारा होगा, उसने भी चिल्ला चिल्ला कर कहा होगा, शहीद तुम्हारा फैसला गलत था। मुझे देखो, 82 वर्ष के बूढ़े को देखो, ये बगैर मुहाफिज के मस्जिद जाता है, पैदल मतब पहुंचता है, रोज सुबह शाम काफरों के दरमियान चहलकदमी करता है, लेकिन इस पर कभी कोई गोली नहीं चली, इसका कभी किसी ने रास्ता नहीं रोका। हाँ, इस 82 वर्ष के कमजोर बूढ़े ने चिल्ला चिल्ला कर कहा होगा, शहीद मैं करबला में जिंदा रहा तो मदीना में मारे गए। नाज़रीन, अगर आपको ये मेरी काविश अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबा दें ताकि मेरी हौसला अफजाई हो सके। शुक्रिया।